Welcome to BSc Complementary Physics, Semester 4, 38th lecture, Electronics, Bridge Rectifier Problems. Complementary Physics, Electronics chapter, Bridge Rectifier Problems, Semester 4, lecture number 38. So today we see some of the problems from Bridge Rectifier. In the previous classes, we have studied half-wave rectifier and its problems, then full wave rectifier center tap its problems, and today later we studied bridge rectifier, and today we see some of the problems from bridge rectifier. This is the first problem. In a bridge rectifier, RL is equal to load resistor, RL equal to 200 ohm, and input voltage is, you read as input voltage, input AC voltage. Input AC voltage is 230 volt 50 hertz. The diodes are assumed to be ideal. Find a DC output voltage. Number 2, PIV. Number 3, output frequency. Assume primary to secondary turns ratio to be, that is missing, it is given here, you write the turns ratio to be, it is in the problem, 1:4 or 4:1. 4:1, you write there 4:1. The primary to secondary turn ratio is 4:1. You write, you add there 4:1. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആണ്. അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 230 വോൾട്ട് 50 ഹെർട്സ്. അത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ AC വോൾട്ടേജ് ആണ്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഡയോഡ്സ് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് എങ്കിൽ DC ഔട്ട്പുട്ട് VDC കാരണം, PIV കാരണം, ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കാരണം, പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടേൺ റേഷ്യോ 4:1 ആണ്. പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറി റേഷ്യോ N1:N2 4:1 ആണ്. ആ 4:1 അവിടെ എഴുതി ചേർക്കുക. So we can see first part of the question is VDC question mark. VDC is IDC into RL. IDC is 2 Im by pi because this is bridge rectifier. And VM is equal to Im is equal to the maximum current is equal to VM by R 2R plus RL. You remember this is bridge rectifier, 2 diodes conduct at a time, so the resistance, forward resistance is 2RF. For ideal diode, RF is 0, therefore Im is equal to VM by RL. VM is equal to VRMS into √3. What is VRMS? That is the output of the secondary of the transformer. V2 by V1 is N2 by N1, that is V2 by 230 is 1/4. V2 is equal to 230 by 4, 57.5 volt. That is the secondary of the transformer, and which is equal to the input to the rectifier. That is VRMS. Input to the rectifier VRMS is equal to 57.5 volt. Therefore VM, the maximum voltage, 57.5 into √2, that is 81.3. You multiply it by √3, which is √2, which is 1.4142. Therefore, Im is equal to VM by RL, 81.3 by 200 equal to 0.4065 ampere. It is in ampere because RL is in ohm, 200 ohm. IDC is 2 Im by pi, 2 into 0.4065 by pi, that is equal to 0.25 ampere. VDC is equal to IDC into RL, that is 0.25 into 200, 0.26. 26 approximately, exact value is 0.25 something. Therefore, we can see here 2 into 0.4065 by pi into 200, which is almost 0.26 into 200.
52 or 51.78 volt, 52 volt. That is VDC, first answer. Now you see second answer. Peak inverse voltage. Peak inverse voltage is the maximum voltage, maximum secondary voltage, which is VM itself. VM, that is 81.3 volt. VM. What is VM? 81.3 volt. In the case of FW rectifier center tap, PIV is 2 VM because there are two peaks. Here, because there is a center tap. Here there is no center tap, therefore PIV is VM itself. That is 81.3 volt. Output frequency, F out is equal to F in. ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ്. കാരണം ഒരു സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് 2 ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 2F ഇന്നായിട്ട് മാറിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 × 50 ഈസ് ഈക്വൽ 100 ഹെർട്സ്. അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ്, ഇൻ എ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ദർ ആർ 2 ഔട്ട്പുട്ട് പൾസസ് ഫോർ ഈച്ച് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി AC. Complete cycle of the AC input AC voltage. Therefore, the output frequency is twice that of the supply frequency. എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ AC ഔട്ട്പുട്ട് 2 പൾസ് ഉണ്ടാകും. ഒരു സൈക്കിളിലൂടെ 2 പൾസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, 2 പീക്കായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഡബിൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതിനടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം, ഒരു ഡയഗ്രം തന്നിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഡയഗ്രം നോക്കുക. ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ആ പടം തന്നെ ഈ രൂപത്തിലും വരയ്ക്കാം. 4 ഡയോഡ് ഈ ABCD, നേരത്തെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ABCD എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ഒത്തുനോക്കിയാൽ ആ പടം തന്നെയാണെന്ന് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കണം, ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം. പിന്നെ 4 ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഡ് RL ABയിൽ കൊടുക്കും, ട്രാൻസ്ഫോർമർ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. Calculate the output voltage of the circuit shown below. Draw the output and input waveform with the same time scale. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് VDC കണ്ടിട്ട് ഇത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാനാണ്, ഗ്രാഫ് വരച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ മറ്റൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണിത്. അപ്പോൾ the connection is a bridge rectifier, output voltage VDC is equal IDC into RL. അതാണ് ഫോർമുല VDCയുടെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് IDC is 2m/pi, IM is UM/RL, RF is equal 0. The diode is considered as ideal. VM is VRMS into √2. B2/UN is N2/N1 for transformer. But 10 ratio is 5:1. That is given in the question. You see the figure. In the figure it is written 5:1. Data shown in the figure. So 5:1. Therefore N2/N1 is 1/5. V2/230 1/5. That is V2 is equal to 230/5. That is 46 volt. Answer. That is VRMS is 46 volt. VRMS is 46 volt. VM is equal to VRMS into √2, 46 into √2, multiply by √2, we get 65.05 volt. IM is equal to VM/R plus RL. That is 46 √2 by, there is no RF. RL is 500, so we write 500 in the denominator, we get 0.1301 milliampere. Volt by 500, the resistance is 500 ohm. Ohm ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ.
വോൾട്ട് ബൈ ഓ. അപ്പോൾ അത് ആംബിയർ ആയിട്ട് മില്ലി ആംബിയർ അല്ല, ആംബിയർ. മില്ലി എം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. 0.130 ആംബിയർ. എം എന്നുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. എം എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുക. ആംബിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. IDC is 2 am by pi, 2 into 0.1301 by pi equal to 0.083 ampere. VDC is equal to IDC into RL 0.083 into 500, that is equal to 41.5 volt. അപ്പോൾ VDC 41.5 വോൾട്ട് ആണ്. VRMS നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ VM 65.05 ആണ്. VRMS 46 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നോക്കുക. AC DC നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെക്ടിഫയർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരേ ടൈം സ്കെയിലിൽ. ബട്ട് ടൈം സ്കെയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും എക്സാക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു ഏകദേശമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് AC ഗ്രാഫാണ്, ഇൻപുട്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എക്സാക്സിൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി എടുക്കും. അവിടെ പൈ, 2 പൈ, 3 പൈ അങ്ങനെ തീറ്റ ഒമേഗ ടി മാർക്ക് ചെയ്യും. വൈആക്സിൽ ആ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അത് 65.05 ആണല്ലോ പീക്ക് വോൾട്ടേജ്. വി മാക്സിമം ഇത്ര നോക്കിയാൽ വി മാക്സിമം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 65.05. അപ്പോൾ ആ പീക്ക് 65.05 ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നമുക്ക് AC കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് DC ആണെങ്കിൽ, ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ VDC കാണിക്കുന്നത്. VDC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും എല്ലാ ഹാഫ് സൈക്കിളും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ എക്സാക്സിൽ ആ തീറ്റ ഈ ഒമേഗ മാറ്റയില്ല. വൈആക്സിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ DC വാല്യൂ ആണ്, അത് VDC ആണ്. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വാല്യൂ അത് 41.5 വോൾട്ടാണ്. ഒരേ ടൈം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ 65.05 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് 41.5 ആണ്. അതിപ്പോൾ താഴെയാണ്. നമ്മൾ ഒരേ സ്കെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിന് അല്പം പൊക്കം കുറവായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരേ സ്കെയിലാണ് കേട്ടോ, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് 65 പൊക്കം വരും, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിന് 41 പൊക്കമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. DC വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് മാത്രമേ വരയ്ക്കുള്ളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ യൂസസ് സിലിക്കൺ ഡയോഡ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ DC വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് റിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ് across a load of 100 ohm for a secondary voltage of 17.7 AC? അപ്പോൾ 17.7 AC വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, അത്രയും വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 100 ഓം ആണ് ലോഡ്. ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആണ്, സിലിക്കൺ ഡയോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ VRMS തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് മറ്റൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് RMS വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിചാരിക്കണം. അതിൻ്റെ വാല്യൂ VRMS 17.7 ആണ്. Therefore VM is equal to VRMS into √2, 17.7 into √2, that is 25 volt. IM is VM by R plus RL. ഡയോഡ് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് കരുതുകയാണ്. ഇപ്പോൾ RF 0 ആയിരിക്കും. Therefore we get VM by RL 25 by 100, 0.25 ampere. That is IM. IDC is 2 am by pi, 2 into 0.25 by 3.14. We get 1.1592 ampere. That is IDC. VDC is IDC into RL 0.1592 into 100, 15.92 volt. റിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ്. ഇപ്പോൾ റിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഈ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറി. അപ്പോൾ എങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ റിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ്. വി റിപ്പിൾ എന്ന് പറയും. റിപ്പിൾ സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. വി റിപ്പിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിപ്പിൾ വെച്ചാൽ തരംഗമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പ്യൂർ DC അല്ലല്ലോ, പ്യൂർ DC സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്, നമുക്ക് പൾസേറ്റിംഗ് ആണ്, പൾസായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു AC കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ AC കമ്പോണൻറ്റിനെ റിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്, തരംഗം. വി റിപ്പിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ VDC by 100 എന്നൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്. റിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിന് VDC by 100, അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല. ആ ഫോർമുല ഒന്ന് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം, എന്നാലേ ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ഫോർ എഫ് ഡബ്ല്യു റെക്ടിഫയർ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ആർ എഫ് ഈസ് 0.48. അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഷോ ദാറ്റ് ദ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു റെക്ടിഫയർ ഈസ് 0.48. അപ്പോൾ വി റിപ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ 0.48 ഇൻറ്റു 15.92/100 ഈക്വൽ 0.0764 വോൾട്ട്. ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിനും റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഹാഫ് വേവിന് അത് 1.21 ആണ്, ഫുൾ വേവിന് അത് ബ്രിഡ്ജ് ആയാലും കൊള്ളാം, സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ആയാലും കൊള്ളാം, 0.48 ആണ്. ഇവിടെ വി റിപ്പിൾ കാണുമ്പോൾ 0.48 ഇൻറ്റു 15.92/100 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.0764 വോൾട്ട്. ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾ 3 റെക്ടിഫയർ ആണ് പഠിച്ചത്. 3 എസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഫുൾ വേവ് സെൻട്രൽ ടാപ്പ്. അപ്പോൾ അതും 3 തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദി 3 റെക്ടിഫയേഴ്സ്. 3 റെക്ടിഫയേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു താരതമ്യ പഠനം. കമ്പയർ എച്ച് ഡബ്ല്യു, എഫ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയേഴ്സ്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ് ആണ് കേട്ടോ, എങ്കിലും അതിന് ബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ളൊരു പേരുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഓർക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ടാപ്പാണ്. കമ്പയർ എച്ച് ഡബ്ല്യു, എഫ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോളം വരച്ച് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ കോളത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതുന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് കോളം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ, തേർഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ, സെൻട്രൽ ടാപ്പ്, എഫ് ഡബ്ല്യു റെക്ടിഫയർ സെൻട്രൽ ടാപ്പ്, ലാസ്റ്റ് കോളം ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്പർ ഓഫ് ഡയോഡ്സ്. ഹാഫ് വേവിൽ 1 മതി, സെൻട്രൽ ടാപ്പിൽ 2 വേണം, ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൽ 4 വേണം, 4 ഡയോഡ് വേണം. അതൊരു വ്യത്യാസമാണ്. ട്രാൻസ്ഫോർമർ നെസസിറ്റി, ഹാഫ് വേവിൽ വേണ്ട, ഫുൾ വേവിൽ വേണം, സെൻട്രൽ ടാപ്പ് വേണം. പിന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമില്ല, ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നേരിട്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ AC വോൾട്ടേജ് വളരെ ചെറുത് കിട്ടിയാൽ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ മറ്റതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൂടിയേ പറ്റൂ, കാരണം സെൻട്രൽ ടാപ്പ് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. നമ്പർ 3, മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റെക്ടിഫയേഴ്സ്. എച്ച് ഡബ്ല്യു റെക്ടിഫയറിന് 40.6% നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എഫ് ഡബ്ല്യു റെക്ടിഫയറിന് 81.2% ആണ്. ബ്രിഡ്ജിനും അത് തന്നെ വാല്യൂ. അടുത്ത പോയിന്റ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന് 1.21, എഫ് ഡബ്ല്യു റെക്ടിഫയർ സെൻട്രൽ ടാപ്പിൽ 0.48, ബ്രിഡ്ജിനും റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ 0.48 ആണ്. നമ്പർ 5, എഫ് ഔട്ട്, ദ മീനിങ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി. അത് ഹാഫ് വേവിന് എഫിൽ തന്നെ, ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ. സെൻട്രൽ ടാപ്പിന് 2F, പിന്നെ ബ്രിഡ്ജിന് 2F. പിന്നെ PIV, പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. അത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിലെ മാക്സിമം VM തന്നെ. സെൻട്രൽ ടാപ്പിന് 2VM, ബ്രിഡ്ജിന് BM. കാരണം സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 2VM കിട്ടുന്നത്. അതാണ് കമ്പാരിസൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 6 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു 4 പോയിന്റെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. 6 എഴുതാൻ നന്നായിരിക്കും. And that is all with your 30th lecture. In the next class, we study ripple factor of rectifiers. And thereafter, we go to the transistors. So next topic is ripple factor. And that is all in this lecture. Thank you.